वरिष्ठ यात्रा अभिनेता देवी रथଙ୍କ मृत्यु नहीं परिवार आनिथिबा अभियोग पछर सत्यता पुणी सामना को आसिला। असह्य डीजे साउंड तांकर हृदघात होइतिबा नै तांको पुओ संबित रथ जो संगीन अभियोग आनिथिले तार प्रमाण स्वरूप आउ किछि वीडियो सामना को आसिछि। जो वीडियो रे देखिबाकु मिलुछि जे राति अधरे पारादीप गड़ा गाँ रे देवी रथଙ୍କ घर देई जाउछि विशाल डीजे रोषणी। तेबे उद्वेगर विषय एही डीजे कंपटीशन बेले यार शब्द एते जोर थिला जे सेठारे उपस्थित लोकंकु कानरे हाथ देबाकु पड़ुथला। सेपटे ताठु आहुरी चिंताजनक कथा हेउछि एते जोर रे कान फटा शब्द हेउथिले भी सेठारे उपस्थित थिबा पुलिस करूथिले कोन, कारण डीजे रोषणी भितरे एक पुलिस भ्यान उपस्थित थिबा वीडियो रे देखिबाकु मिलिछि। काली देवी रथଙ୍କ पुओ अभियोग करथिले जे हृदघातरे पीड़ित थिबा हृदरोगरे पीड़ित थिबा तांको बापा डीजे साउंड सही न पारी आखि बुझी देइथिले। या परे देवी रथଙ୍କ मृत्यु को नै विवाद आरंभ होइथिला। सेपटे जगतसिंहपुर डीजे लाइट और साउंड संघर सभापति मध्य संपृक्त डीजे यूनिट विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करथिले। तेबे वरिष्ठ यात्रा अभिनेता देवी रथଙ୍କ मृत्यु को नै तांको परिवार आनिथिबा अभियोग पछर सत्यता पुणी सामना को आसिछि। असह्य डीजे साउंड तांकर हृदघात होइतिबा नै तांको पुओ संबित रथ जो संगीन अभियोग आनिथिले तार प्रमाण स्वरूप आउ किछि वीडियो मध्य सामना को आसिछि। जो वीडियो रे देखिबाकु मिलुछि जे राति अधरे पारादीपगढ़ गाँ रे देवी रथଙ୍କ घर देई जाउछि विशाल डीजे रोषणी। तेबे उद्वेगर विषय एही डीजे कंपटीशन बेले यार शब्द एते जोर थिला जे सेठारे उपस्थित लोकंकु कानरे हाथ देबाकु पड़ुतला। सेपटे ताठरु आहुरी चिंताजनक कथा हेउछि एते जोर रे कानफटा शब्द हेउथिले भी सेठारे उपस्थित थिबा पुलिस करूथिले कोन, कारण डीजे रोषणी भितरे एक पुलिस भ्यान उपस्थित थिबा वीडियो रे देखिबाकु मिलिछि। काली देवी रथଙ୍କ पुओ अभियोग करथिले जे हृदरोगरे पीड़ित थिबा तांको बापा डीजे साउंड सही न पारी आखि बुझी देइथिले। या परे देवी रथଙ୍କ मृत्यु को नै विवाद आरंभ होइथिला। सेपटे जगतसिंहपुर डीजे लाइट और साउंड संघर सभापति मध्य संपृक्त डीजे यूनिट विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करथिले। आपण माने से विजुअल देखि पारुथबे केवल भाव में डीजे कंपटीशन पूरापूरी जारी रही एवं केते जोर शब्द सेते बेले होउतला डीजे रो ये अभियोग देवी रथଙ୍କ पुओ मध्य करूछंती जहार प्रभाव रे हृदरोगरे जीवन जाइछि देवी रथଙ୍କର ए कथा कुआ जाउछि। तेबे पुलिस भ्यान पाखरे थाई भी नीरव द्रष्टा साजिथिला करूथिला कोन समस्तଙ୍କ मनरे ये गोटे बड़ प्रश्नवाची वर्तमान समय सृष्टि होउछि। जदिओ सेटारे पुलिस भ्यान रहिथिला पुलिस भ्यान करूथिला कोन ये प्रश्न, कारण एते जोर रे डीजे शब्द हेउतला जे लोक माने कानरे हाथ दउथिले। देखि पारुथबे से चित्र कानरे केमती हाथ दउचंती शब्द एते भयंकर रहिथिला। एते जोर रे शब्द होउतला डीजे रो जे कानरे मध्य हाथ देबाकू पड़ुतला। तामाने डीजे रो शब्द केते जोर होउतला दर्शक बंधु आपण ए घटनारू अनुमान करि पारुथबे। गोटे परे गोटे प्रमाण सामना को आसुछि। वरिष्ठ यात्रा अभिनेता देवी रथଙ୍କ मृत्यु को नै परिवार आनिथिबा अभियोग पछर सत्यता पुणी ये विजुअल रु सामना को आसुछि। असह्य डीजे साउंड रु तांकर हृदघात होइतिबा नै तांको पुओ संबित रथ जे संगीन अभियोग आनिथिले तार प्रमाण स्वरूप आउ किछि वीडियो सामना को मध्य आसिछि। आ ये वीडियो रे सीधासळख देखिबाकु मिलुछि जे राति अधरे पारादीपगढ़ गाँ रे देवी रथଙ୍କ घर देई एक विशाल डीजे रोषणी जाउछि। तेबे ए डीजे कंपटीशन बेले यार शब्द एते जोर थिला जे सेठारे उपस्थित लोकंकु कानरे हाथ देबाकू पड़ुथला। ए गोटे परे गोटे विजुअल जहार प्रमाण देउछि जे केते जोर रे डीजे शब्द रहिथिला। अधिक सूचना पाई रमाकांत नायक आम सहयोगी पारादीप आम सहित जोड़ी होती। रमाकांत गोटे परे गोटे प्रमाण सामना को आसुछि विजुअल ही बखाणुछि प्रकृत में केते जोर रे डीजे रो शब्द रही लोक मैंने जितेबाला कान रे हाथ दे दौरान। हाँ निश्चित भाव में आम यही कथा स्पष्ट होची जितेबाला ए वीडियो तो हस्तगत हो नथिला सेतेबेले तो सीधा सड़क तांको पुओ एवं तांको नाती जो रही जलोड जे कलाकार देवी रथ तांकर संपर्क मैंने अभियोग तो करथिले एवं सेतेबेले मध्ये आम किछिटा क्लिप मध्ये पाइथिले जेउटको आम देखैथिले। किंतु आज जो क्लिप गुडी हस्तगत होईची क्लियर देखा जाउची जो डीजे एकाधिक डीजे बा से जो म्यूजिक सिस्टम रो जो रही सिस्टम गुड़िक रही सेठी से जो युवक माने जो भाई उत्पाद भली उपद्रव भाया करुँच सेठी ता मझिरे पुलिस गाड़ी गोटे नालीपति गाड़ी अच्छी सेटा मते क्लियरली देखा जाउची एवं एति सहित सेठारे उपस्थित थिबा अनेक युवक जो माने निज कान रे हाथ दउचंती। तेणु शब्दर एते जोर मात्रा थिला उच्च स्वर एते जोर थिला बा जो शब्दर जो एते हाई डेसिबल रे से बाजुथिला। तेणु निश्चित भाव सेठी उपस्थित थिबा लोक माने उपस्थित
କରୁଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାନରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ସେମାନେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ଘଟଣା ମଝିରେ ଗୋଟେ ନାଲିବତୀ ଗାଡି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ବା ସେ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାଷାରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଯୋଉ ବାଜୁଥିଲା ଗୀତ ବା ବାଦ୍ୟ ଯୋଉ ବାଜୁଥିଲା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସିନା ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସନ କରିବା ପାଇଁ ବାଜା ବଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସିନା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ବାଜିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା ତ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଏଇନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ରମାକାନ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଦେବୀ ରଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପଗଡ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଠିକାର ଲୋକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଯୋଉ ଦେବୀ ରଥଙ୍କର ପୁଅ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ବା 3ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି କିଏ କହୁଛନ୍ତି 5ଟି ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ବାଜୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଜୋରେ ପୁଣି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୋଉଠି ଥାଏ ଯେ ରାତି 10ଟା ପରେ ପ୍ରୋସେସନ ବା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୋସେସନ କରି ଯିବା ବାଜା ବଜେଇବା ଏଗୁଡ଼ା ନିଷେଧ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ, ଯଦି ଅନୁମତି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କି? ଯଦି ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ କେଉଁ ବାବଦରେ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି କଥା ହେଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିଜେକୁ ନୁହେଁ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେତେ ଜୋର ବାଜୁଥିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆଇନର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ବାଜୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ରମାକାନ୍ତ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସିବିଲ୍ ଶବ୍ଦ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡେସିବିଲ୍ ଭିତରେ ବାଜୁଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା କିଏ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏକରକମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବାଜୁଥିଲା। କାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 60-70 ଡେସିମଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମଣିଷ ସହିପାରିବ ବା ଶୁଣିପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ବା କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାର ଉକ୍ତି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକ ମାନେ ଦାନ୍ତ ନିକିଟିକି କାନରେ ହାତ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେତେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଖୋଲା ଛାଡିଦବ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହସ୍ତଗତ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକ ରମାକାନ୍ତ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କି? କଣ ଖାଲି ଆଇନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ମାନିବାନି? ଅନେକ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନୁନାହେଁ, ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ତାହା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛି ସେ କଥାକୁ କଣ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଘେଞ୍ଜିବା ସବୁବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦେବା ଏ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମଜା କରୁଛେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛେ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ରାତି 10ଟା ପରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କୋଉଠି ଶିଶୁ ଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ଥିବେ ରୋଗୀଣା ଲୋକ ଥିବେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ତାକୁ ଆମେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବାହାନାରେ ବା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ବାଜା ବଜେଇବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନାଚ ଗୀତ କରିବା ଡିଜେ ବଜେଇବା ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବା, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା କଣ ସାଧାରଣ କମନ ସେନ୍ସ? ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆମ ପରିବାର ଯେମିତି ଛୋଟ ବଡ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଥିବ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଥିବ ଗାଁରେ ଥିବ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଉପଦ୍ରବ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବନି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନରେ ହେଜ ପଶିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହଜରେ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବି ଟିକେ ଦରକାର ନାଲି ପାଞ୍ଚଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ନାଲି ପାଞ୍ଚଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ ଯିଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରମାକାନ୍ତ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।